کو چھوڑنے میں مدد دے گی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں محمد سر سے، جو ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب کے والد مرحوم شبیر صاحب کے جانے کے بعد ان کی طرح ساتھ میں سائے کی طرح رہے ان کے ساتھ میں، تو ان سے گزارش کرتا ہوں میں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اس کی آج کے پروگرام کی غرض و غایت اور کچھ تعریفی کلمات کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس انتہائی اہم پروگرام کے اہم صدر مولانا محمد حذیفہ استانوی صاحب، عقل کنواں سے لے کے بدنہ پور تک کا ان کا سفر بہت کامیاب سفر رہا ہے، بہت قداور شخصیت ہیں، تعلیم کے تمام شعبوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، عصری اور مذہبی دونوں، اور کما حقہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ قوم و ملت اور ملک کا درد اپنے سینوں میں لیے ہوئے عصر حاضر کے اگر سر سید ان کو کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بہت باعظمت پروگرام کی صدارت قبول کی، ڈاکٹر ساجد کی جانب سے اور تمام ذمہ داروں کی جانب سے۔ اور جب ایسے صدر ہوں اور ایسے ہمارے مہمانان ہوں تو پروگرام کی اہمیت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اب آئیے دیکھیے، ڈاکٹر ساجد صدیقی انتہائی فعال شخص، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ہر کام کی بنیاد رکھ۔ یہ سبق ڈاکٹر ساجد کو بچپن میں اپنے والد سے ملا کہ عقل والے جو ہیں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کام کی بنیاد عشق پر رکھی جائے تو پھر وہ بھگوت گیتا کا ترجمہ بن جاتا ہے، جو وہ اردو میں ہو چاہے ہندی میں ہو، وہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ لاتا ہے۔ ڈاکٹر ساجد کے جو والد صاحب تھے کچھ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کا اپنا مطالعہ، ان کا اپنا جو اسٹڈی تھی ان کی، وہ یہی تھا، اس کا نچوڑ یہی تھا۔ اور بچپن میں انہوں نے ڈاکٹر ساجد کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا دھرم، سب سے بڑا دین جو ہے وہ انسانیت ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ڈاکٹر ساجد کے والد نے ان کو گود لیا، ڈاکٹر کالیداس تیزکے صاحب کو، اور ہمارا ایک گروپ تھا ہندو مسلم سب کا، وہاں سے سلسلہ چلا، اور جو تعلیم ان کو ملی تھی ان کا انہوں نے عملی تجربہ وہاں پر دیکھا۔ مولانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بچپن میں ہمارا جو رواج ہوتا ہے نا، اس وقت یہ مدرسہ نہیں گئے تھے، وہ قرآن شریف لا کے اب پڑھ کے طاق میں رکھ دینا وہ نہیں، انہوں نے قرآن شریف کو طاق میں نہیں بلکہ دل میں سجایا، اور دل میں سجانے کے بعد جب اس کی اہمیت کا ان کو احساس ہوا تو 7 سال اس بچے نے، ڈاکٹر ساجد نے قرآن شریف کا ایک ایک حرف، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے معنی و مفہوم کو پڑھا، اور اس کے بعد جب ٹرن ہوئے تو وہ جو باپ کی جو نصیحت تھی اور جو باپ کی سیکھ تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے گیتا جو ہے وہ ہاتھ میں لی، اور گیتا کا ترجمہ قرآن کی روشنی میں کر کے یہ بتا دیا کہ ہم میں اور تم میں کوئی بہت فرق نہیں ہے، ہم کو اور تم کو قریب آنا ہے، کیونکہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، اور ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، اور تم ہی تم ہو تو کیا تم۔ انسان کو بتایا گیا کہ اس کی انا، اس کا ایگو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے، اور ایگو اور انا جو ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں کو ہم کر دیا جائے۔ اگر میں ہم ہو جاتا ہے تو ایگو ختم ہو جاتا ہے، اور جو معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ڈاکٹر ساجد، جتنے بڑے لوگوں کا ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں نا، تو ان کی اسٹڈی میں ہم کو یہی ملتا ہے کہ ان کو زیادہ تعلیم جو ہے وہ گھر سے ملی ہے۔ علم تو ایک راستہ ہے، علم منزل ہے اور تعلیم اس کا راستہ ہے، اور تربیت جو ہے وہ راستے کو روشن کرتی ہے کہ کہاں گڑھا ہے، کہاں بچنا ہے۔ یہ تربیت ان کو ان کے والد سے ملی، ان کے گھر سے ملی، اور ان کے والد ڈاکٹر صاحب کوئی بہت لینڈ لاؤڈ نہیں تھے،
बस रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते थे, लेकिन उस हलाल कमाई में इन्होंने अपने 2 बेटों को और 1 बेटी को डॉक्टर बनाया, और डॉक्टर बनाने के बाद वो सीख दी कि आज उसके जरिए भी ये अपना खिदमत खल्क जो है वो कर रहे हैं। तो गीता का तर्जुमा इन्होंने किया, उसके बाद अभी आज उसका हिंदी वर्जन का इफ्तिताह होगा। तो ये मैं ये समझता हूँ कि हमको यहाँ से ये सीख भी मिलती है कि अपने घर में तालीम स्कूल में मिलती है, तरबियत घर में मिलती है। हम लोग आजकल इतने मसरूफ हो गए हैं कि तरबियत का हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन तरबियत का तेज जब इल्म में लगता है जब वो तालीम होती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी इस नक्श कदम पर चलते हुए वो करें। इसमें गीता की स्टडी करने का उनका मकसद यही था कि हम लोगों में जो दूरी है वो खत्म हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो। मैं तो यही कहूंगा कि भाई चलो दूसरे मजहब की किताब आप मत पढ़िए, दूसरे दीन की धर्म की किताब मत पढ़िए, अपने दीन की अपने धर्म की किताब को अगर हम लोग पढ़ के समझ लें तो शायद ये दूरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मसला यही है कि हम जब कुरान पढ़ते हैं तो ज्यादातर इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं, और आप लोग गीता किस लिए पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये तो समझता नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ के समझ लेते हैं और आपको वो समझाते हैं तो आपको समझे या ना समझे आप उस पर अमल कर लगते हैं। मेरा बोलना यही है कि जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। डॉक्टर साजिद को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो आज इस मकाम पे है ना, ये यूं ही नहीं, दो दहाई से लगे हैं ये मौलाना, ये 20 साल से इसमें लगे हैं। 2014 में एक इजरा हुआ और आज देखिए 24 में हो रहा है। इससे पहले उनका 17-18 जो साल है, ये तकरीबन 20 साल से इसमें लगे हुए हैं। और इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि हम एक हो जाएं, हम एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे को दीन को और धर्म को समझ लें। बहुत तकलीफें आई, मैं जानता हूँ, इनके साथ शुरू से रहा हूँ, इनके वालिद के साथ रहा हूँ, बहुत तकलीफें आई, लेकिन तय बहर सूरत सुलगती रह गुजर करता रहा, तय बहर सूरत सुलगती रह गुजर करता रहा। रास्ता दुश्वार था लेकिन सफर करता रहा, और गम का झोंका जब भी आया हौसला हारा नहीं, गम का झोंका जब भी आया हौसला हारा नहीं, हंस के उसको जब्त गम से बेअसर करता रहा। और आज नतीजा ये हुआ कि आज ये हिंदी वर्जन का भी इफ्तिताह जो है कर रहे हैं, और यूट्यूब पर भी इसका ये सिलसिला वो शुरू होगा। डॉक्टर साजिद से मैंने एक मरतबा पूछा था कि कुरान और गीता का तुमने स्टडी की है, उसका क्या नतीजा है, क्या लगता है? तो उन्होंने एक मिसरा कहा था कि कफस को मुंतशिर कर दो, नशेमन नाम हो जाए। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क खाली हमारी अपनी समझ का है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है भगवत गीता कुरान की रोशनी में, वहां लिखा हुआ है भगवत गीता कुरान के प्रकाश में। बात वही है, आप प्रकाश बोलते हैं, हम रोशनी बोलते हैं, हम अल्लाह बोलते हैं, आप ईश्वर बोलते हैं। मसला वही है, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन पहुंचना वही है। मैं खैर बहुत ज्यादा वक्त न लेता हूं, मैं इतना कहता हूं कि ये जो यूनिक कल्चरलिज्म है, अगर इसको मल्टी कल्चरलिज्म कर दिया जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर साजिद के काम की तकलीद भी होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद भी होना चाहिए, दामे दरमे कदमे सुखने। अगर ये सिलसिला चला तो इंशाअल्लाह हम लोग जो हैं हमारी दूरियां ख़त्म होगी, और जब हम दूरियां ख़त्म होंगी और एक होंगे तो फिर हमारा ये भारत, हमारा हिंदुस्तान जो है, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो अब भी हो सकता है। ये इतने बड़े बड़े कद्दावर हमारी वीना दादी है, हमारी ये जो 2014 में थी हमारी रेखा व्यास साहब, इनसे बड़ा तारुफ है हमारा, दिल्ली की हैं, जब भी आई थी आज भी आएंगी, वो उनके दिल से साजिद डॉक्टर निकाल ही नहीं रहे हैं। और ये हमारी वीना दीदी है और हमारे दूसरे लोग जो हैं, इनकी मौजूदगी इस बात की अलामत है कि हम सब चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें और अच्छा हो। जमाना ढूंढ रहा है अमल का शहदाई, जमाना ढूंढ रहा है अमल का शहदाई, खता मुआफ ये हुस्ने बयां का वक्त नहीं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह जो है इनको बहुत इस्तिकामत अदा फरमाए और हर लहजा नया तूर, नई बरक़ तजल्ली अल्लाह करे, मरहले शौक न होता है। हम लोग हैं, अपनी हैसियत को पहचानें, अपनी हैसियत को ना भूलें, अपने फ़र्ज़ को याद रखें, क्योंकि
یہ ہم سب کا فرض ہے، اس میں ہم سب کو ساتھ چلنا ہے، ڈاکٹر ساجد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے. اور ورنہ ہمارا ماضی تو یہ تھا. آخری بات یہ ہے کہ بھائی بھلا غموں سے کہاں ہار جانے والے تھے. بہت تکلیفیں آئی مولانا صاحب، بھلا غموں سے کہاں ہار جانے والے تھے. ہم آنسوؤں کی طرح مسکرانے والے تھے اور ہمیں نے کر دیا اعلان گمرہی، ورنہ ہمارے پیچھے بہت لوگ آنے والے تھے. خدا حافظ. یقیناً محمد سر نے جو